I really am happy to hear this type of words. ఇలాంటి మాటలు వినటం విషయంలో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. See, sometimes we are not at all seeing these type of words in the practical life. మన యొక్క ప్రాక్టికల్ గా మనం ఇలాంటి మాటలు మనం ఎప్పుడు వినట్లేదు, చూడటం లేదు. See, I requested brothers, please open your Bible. దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ బైబిల్ తెరిచి చూడాలని కోరుతూ ఉన్నాను. I requested it starts where it starts. అది ఎక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది? I learned last week one of a great preacher how to read the Bible. ఒక గొప్ప దైవజనుని దగ్గర పోయిన వారం దేవుని వాక్యాన్ని ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి, చదవాలి అనేది నేర్చుకున్నాను. He told like this, don't read the Bible chapter by chapter or don't read the read a regularity in Proverbs or Psalms like this. Don't do it like this. అక్కడక్కడ కీర్తనలు, సామెతలు ఈ విధంగా చదవద్దు, అంత మాత్రం కాదు అధ్యాయాల ప్రకారం చదవద్దు అని చెప్పారు. He says in Genesis to Revelation there is a God's mind set up some particular area, so start that and close it there. ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా దేవుని యొక్క మనస్సు దాంట్లో ఉంది కాబట్టి అది ప్రారంభము నుండి ఆఖరి వరకు చదవాలని చెప్పి it tell like this, please read the mind of God. ఆయన ఏం చెప్పాడని సలహా, దయచేసి దేవుని యొక్క మనస్సును చదవండి అని చెప్పారు. See, he is telling like this in Genesis 1, 2 and 3 up to 4, the God's mind and God what is doing is a creation and his love and everything is there. He told like this. ఆది కాండం 1వ అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయము, 3వ అధ్యాయము, 4వ అధ్యాయము వరకు కూడా దేవుని యొక్క మనసు, దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ప్రేమ అంతా కూడా అక్కడ కనబడుతుంది. And then God deal with Noah. It starts with 5 and 6 and 7 up to 9. And then God starts with Abraham. Like a one bunch of material is available. You can start and finish it. తర్వాత 5, 6, 7 అధ్యాయాలు, 8, 9 అధ్యాయాల వరకు నోవాహుతో దేవుడు ఏ విధంగా డీల్ చేసేదని వర్ణిస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి చదివినప్పుడల్లా ఆ యొక్క మొత్తం ప్రారంభం నుండి ఆఖరి వరకు దాన్ని చదవండి అని చెప్పారు. So one paragraph, it is like this. Somebody starts a story, a village, and then there is a finishing. The total story you have to start and finish it only, you will understand, right? ఎవరన్నా కథ చెబితే ప్రారంభం నుంచి ఆఖరి వరకు చెప్తేనే కదా ఆ కథ యొక్క అర్థం ఏంటో తెలుస్తుంది. అదే విధంగా పారాగ్రాఫ్ లాంటిది అది ప్రారంభించి many of the people we read like a serial. Our Bible reading is like a serial. చాలా మంది బైబిల్ ని ఏ విధంగా చదువుతామన్నారంటే సీరియల్స్ లాగా భాగాలుగా చదువుతున్నారు. The heroine fell down on the road, the car is coming very fast, then todarum. హీరోయిన్ కింద పడిపోతుంది, ఒక కారు స్పీడ్ గా వస్తుంది, వెంటనే సస్పెండ్ లో పెట్టేస్తారు అన్నమాట. Todarum. తర్వాత భాగం next week todarum. తర్వాత భాగం. What has happened? The car has hit the lady or anything happened. We are supposed to wait for 1 week, right? మనలో ఇక పిల్లను గుద్దేసిందా, కారు ఎక్కేసిందా, ఎక్కలేదా అనేది ఇక చూడాలంటే మళ్ళీ వచ్చే వారం దాకా వెయిట్ చేయాలి. That is, don't read the Bible like this. What is we have to be close it proper, that setup, no? The whole setup we need to read and understand where it starts and then only we understand what exact meaning of that word. కాబట్టి బైబిల్ ని ఆ విధంగా చదవకూడదు. చదివేది ఏదైనా కూడా ప్రారంభం నుండి ఆఖరి వరకు దాంట్లో ఉన్నటువంటి భాగం అంతా కూడా చదివి ముగించాలి. See, this Matthew chapter 10, it is talking about God selected 12 people, right?
The Matthew chapter 10 exactly spoke about the selected people, right? ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము ఏ విధంగా ఎవరి ద్వారా ప్రారంభించిందంటే 12 మందిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారితో ప్రారంభించబడింది. The 9th chapter is closed. Then Jesus sit and decide some people for his disciples, and God has shown some people. So much of loving on them. That is the reason he talk about many things on that words chapter 10. In that chapter, he mentioned this word, right? కాబట్టి 9వ అధ్యాయం ముగిసిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన కొరకు కొంతమంది శిష్యుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుని చెప్తా ఉన్నాడు. వారిని అంతగా ప్రేమించాడు కాబట్టి ఈ విషయాలను తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. These are the selected people to follow Jesus and receiving the burden and so much of loving on him. That type of people read this word, they will take it very, very, very valuable thing, right? దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన వారు, దేవుని కొరకు వెంబడించేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వారి కొరకు ఈ విషయాలు చెప్పబడ్డవి. ఈ విషయాలు వారిని బాగా ప్రేమిస్తున్న ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి వాటిని ఎంతగానో సీరియస్ గా తీసుకుంటారు కదా ఈ విషయాలు. One young girl is so much of loving on one young boy. That boy is telling to him, you need to hate your father, you need to hate your mother and brother and follow me and come out to your home. Because of the love and attraction, she take that word is so more precious thing, right? చూడండి, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది అనుకోండి, ఆ అబ్బాయి చెప్తాడు, నీవు మీ అమ్మ నాన్నని ద్వేషించి, మీ అన్న తమ్ముళ్ళని అందరిని ద్వేషించి నన్ను వెంబడించు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే అని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రేమను బట్టి అందరిని ద్వేషించి వీడితో పాటు వెళ్ళిపోతాడు కదా, వచ్చేస్తాడు కదా. Came out from your home. I make the division in your family because of I love you so much, right? Please understand. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక నీ కుటుంబస్తుల్లో నుంచి నిన్ను విడుదల చేయాలి, నిన్ను వారి నుండి సపరేట్ చేస్తున్నాను, అదే ప్రేమ. See, that is the place Jesus is a hero. This 11 people is a heroine. The hero is speaking to the heroine. You need to hate. I want to make a patayam. I want to make a shirt. Right? కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ అధ్యాయంలో అదే విధమైనటువంటి ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు హీరో అయి ఉన్నారు, 11 మంది లవర్ అయి ఉంది కాబట్టి ఖడ్గాను ఉపయోగిస్తా ఉన్నాడు వారి నుండి విడుదల చేయడానికి. So where it starts with people not accepted you in verse 23, and then you don't fear about anybody. It is written 25, and then don't be fear 28. After that he's telling that all the herd, every hair is counted. It is written on 30. ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైందో చూసారా? 23వ వచనం నుంచి ప్రారంభమైంది. అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు, మిమ్మల్ని వెలివేస్తారు, తర్వాత మీరు దేనికి భయపడవద్దు, నీ తల్ల వెంట్రుకలన్నీ కూడా లెక్క పెట్టబడి ఉన్నాయి, దేనికి భయపడవద్దు అంటూ వస్తా ఉంది ఈ యొక్క అధ్యాయం. Again and again, fear not, fear not, fear not, it is written. Again and again, 26, fear not. And then again it comes words 31, fear not. ఈ యొక్క చాలా చోట్ల భయపడవద్దు 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 అంటూ చెప్తా వస్తా ఉన్నారు. 26వ వచనము, 27వ వచనం, 28వ వచనము. Then Jesus is telling on 32. It exactly starts in 32. ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అంటే 32వ వచనం నుండి ప్రారంభమైంది. Whoever confess, whoever rejected, மனுஷர் முன்பாக என்னை மறுதலிக்கிறவன், பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் முன்பாக மறுதலிப்பேன், மனுஷன் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன், அவனை நானும் பரலோகத்தில் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன். చూడండి ఎక్కడ ప్రారంభం అంటే, మనుషుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకుని వాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేనును వానిని ఒప్పుకొందును. మనుషుల ఎదుట ఎవడు నన్ను ఎరుగునను వానిని పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేనును ఎరుగును అందును. So then only the 34 is telling, I'm not coming to make the peace. பூமியில சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் எண்ணாதிருங்கள்,
సమాధానం పట్టేతి అనిపోంది. ఆ తర్వాతే ఈ 34వ వచనం చెప్తా ఉన్నాడు ప్రభువారు, నేను భూమి మీదకి సమాధానమును పంపవచ్చునని తలంచొద్దు, ఖడ్గమునే గాని సమాధానమును పంపుటకు రాలేదని. Then is 35 talking மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் மாமிக்கும். Then the family is totally against, totally it is a శత్రు. 35వ వచనంలో చూడండి, కొడుక్కి, తండ్రికి, తల్లికి, కూతురికి, అత్తకి, కోడలకి, ఈ కుటుంబం మొత్తం విరోధం పెట్టేశాడు చూడండి. So then it is 37 தகப்பனையாவது தாயாவது, then மகனையாவது மகளையாவது, we need to love and take a cross like this. చూడండి 37వ వచనంలో తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నీవే ఈ విధంగా ప్రేమించేవాడు కంటే నాకు పాత్రుడు కాడని ప్రభు చెప్పారు. We all having a problem in the home, no? Immediately we take this word. Our enemy is our Vitar. We all take it very easily, right? చూడండి, మన ఇంట్లో ఎప్పుడు సమస్య వచ్చినా కూడా మన ఇంట్లో వాళ్ళే మన శత్రువుల నీ వచ్చినని తీసుకుంటూ ఉంటాము. Hey, Jesus told that. Vitar unakku satru. So it has happened like this because of our foolishness, because of our not controlling our tongue, because of our not controlling our temper, something mess up in the family, then we use this word, our Vitare Satru. If you think like this, it's totally wrong. దేవుని వాక్యాన్ని మనము వేరే రీతిగా అర్థం చేసుకోకూడదు. దేవుడే ప్రభువే చెప్పాడు తన ఇంటోళ్ళు శత్రువులు అవుతారని చెప్పి అంతకెట్లా అయ్యావు అనుకోకూడదు. మన యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి, మనము కోపపడడాన్ని బట్టి, మనం తొందరపడి ఈ సమస్యను తెచ్చుకొని మనము ఈ వచనాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అలా ఉపయోగించకూడదు. Hey, think why my wife is not accepted? She is standing against me. Why my husband is against me? It is written 34 no. Jesus not to come for the peace. He want to make a thing. So we may take it like this. ఎందుకు నా భార్య నాకు విరోధంగా ఉంది, ఎప్పుడు చూసినా నా భర్త నాకు విరోధంగా ఉంటున్నాడు, ఓహో ఈ 34వ వచనంలో చెప్పాడు కదా భూమి మీద సమాధానం పెట్టడానికి రాలేదు కదా, అంతకి అయ్యిందని అనుకుంటున్నారు. అలా తీసుకోకూడదు. Not at all talking about this matter here. ఈ సమస్యను గురించి అసలు ఇక్కడ రాయబడలేదు. Because of you are asking a silk saree of 5,000 rupees, your husband is not accepted to buy that saree this week, you may think like this is against me. Not talking about this matter here. ఈ వారంలో నీ భర్తని 5,000 రూపాయలు సిల్క్ శారీ కొనమంటే కొనలేదు, అందుకనే శత్రువు అయ్యాడు అని చెప్పి వచనాన్ని తీసుకోకూడదు. Please read very carefully. Brothers, please understand the logic of Jesus. Jesus not to put, he is not come to make many problems in the family life. I requested brothers, please open your Bible. I want to show you that real meaning of that word today. ఈ వచనములో ప్రభువారు నిజంగా విరోధాన్ని పెట్టడానికి రాలేదు కుటుంబాల మధ్య. అసలు ఏంటి, ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మాట చెప్పాడన్న సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తాను. Maybe I already explained this Matthew chapter 6 one word. What is the meaning of that word? We are normally take it differently. The same way here also. Matthew chapter 6 verse 19. 39. Matthew chapter 6 5:39. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 39వ వచనము ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను. See, we all think like this totally different, but Jesus concern about this word is totally different. అయితే మనమందరం అనుకునేది వేరు, ప్రభువారు అనుకునేది వేరు ఈ వచనాల్లో. So here is Matthew chapter 5:39 says, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், தீமையோடு எத்தனைக்க வேண்டாம், ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறிந்தால் அவனுக்கு மறு கன்னத்தை திருப்பி கொடு. 39వ వచనం, నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువాన్ని వైపునకు ఎడమ చెంప కూడా త్రిప్పుము. What always we think, no, somebody slap our cheek, we need to give that next one. We may take it like this always, right? మనమందరం ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే ఈ వచనాన్ని కుడి చెంప మీద కొడితే ఇది ఎడమ
చెంప మీద కూడా కొట్టు అని చూపిస్తాం, అలా తీసుకుంటాము. I requested brothers, if you are sitting husband and wife very nearer, please check this word. ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், please check this word. భార్య భర్తలు దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు ఈ వచనాన్ని ఒకసారి చూడమని చెప్తా ఉన్నాను. మిమ్మల్ని కుడి చెంప మీద కొట్టినప్పుడు, if you want to slap somebody's right cheek, you need to use your left hand, right? నీవు నీ కుడి చెంప మీద కొట్టాలంటే ఏ చేత్తో కొడితే కరెక్ట్ గా వెళ్తుంది అంటే, అతడు ఎడం చేతితో కొడితేనే ఈ కుడి చెంప మీద తగిలిద్ది దెబ్బ. But always people are using a right hand, right? అయితే కానీ కొట్టడానికి ప్రతి ఒక్కడు కుడి చేయిని ఉపయోగిస్తాడు కదా. So if anybody want to slap you, they need to think 1 minute, and he is not using the right hand, he is supposed to use the left hand. That much you need to do good thing. That is the meaning of this word. ఈ వచనం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, నేను కుడి చెంప మీద కొట్టాలంటే అతడు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి ఎడం చేతితో కొట్టాలంటే ఎంతో నీకు మేలు చేస్తుంటేనే కొట్టగలదు. But in your heart, if you are doing something wrong, you may think like this: you allow the person to use the left hand to slap in your right hand to left cheek, right? That is the meaning of that word. You allow, then he understand. No, I am not doing. అయితే ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి నేను కొట్టించుకోవడానికి కూడా అర్హుని అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో, అప్పుడు అతన్ని ఎడం చేత కొట్టడానికి అనుమతించినప్పుడు అతను కొట్టలేడు. నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు నీ తప్పు. Verse 40 says, somebody take your coat, give the inner shirt also. 40 వచనం, ఎవడైనా నీ మీద ఉన్న కోటు గాని వస్త్రాన్ని తీసుకుంటే నీ అంగీని కూడా తీసిచ్చే అని చెప్పారు. And somebody ask you to come for 1 mile, you go 2 mile. ఒకడు 1 మైల్ రమ్మంటే 2 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళు అని చెప్పారు. Somebody ask something, next word, somebody ask something, give. Somebody ask for loan, give. నేను అప్పు అడుగు అని అందరికీ అప్పు ఇస్తా ఉండు అని చెప్పారు. So I am telling you, may love your enemy and you சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், பகைக்கிறவர்களை 44 பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். Why? Because உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் துன்பப்படுத்துறதுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். இப்படி செய்வதனால் you will be the child of God, the heavenly Father's daughter and sons, right? 44వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువారు చెప్తుంది ఏంటంటే, నేను మీతో చెప్పినదేమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులైగా ఉండునట్లుగా మీ శత్రువులను ప్రేమించడి. What is the character of a child of God? చూడండి, దేవుని కొడుకులకు కుమార్తెలకు ఉండవలసిన ప్రవర్తన ఏంటో తెలుసా? గుణం. Somebody want to slap you, you need to live a life, they will use their left hand, not a right hand, right? ఒక వ్యక్తి నిన్ను కొట్టాలనుకుంటే నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తే అతడు ఎడం చేత్తోనే నిన్ను కొట్టాలి కదా, అది ఉపయోగించలేడు. కుట్ట కుణీరోను ముట్టాల్, కుణియ కుట్రోను ముట్టాల్. కొట్టే కందే వంగుతా ఉంటే వాడు బుద్ధి లేనివాడే, ఆడు వంగుతున్నాడు కదా అని ఇంకా గుద్దుతా ఉంటే వీడు బుద్ధి లేనివాడే. We may do so many good things, we may do many of the things. Somebody want to any wrong thing also, they will not use their full right hand, they will use their weaker left hand. That much we need to do the good thing. That is the meaning of this word, right? Not to show the left hand. We always think like this, right? ఈ వచనం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఏదో కుడి చెంప మీద కొట్టి ఎడం చెంప మీద తిప్పమన్నారు కానీ ఆ ముఖం తిప్పడం కాదు. అతడు మనము ఎప్పుడు కూడా మేలు చేస్తా ఉంటే, ఒకవేళ అతనికి ఏదన్నా కోపం వచ్చినప్పుడు అతడు ఏదన్నా పట్టాలనుకుంటే అతడు బలమైన చేయిని ఉపయోగించలేడు, ఎడం చేయిని బలహీనమైన బాలాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. If anybody want to beat you, use their right hand to slap very properly. மறுகண்ணத்தை காட்டு. மறுகண்ணம்னா என்ன? It is exactly that the person using that very strongful hand, right? చూడండి, నువ్వు ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తావో అప్పుడు మాత్రమే
నువ్వు ఎడం చెంప తిప్పినప్పుడు అతడు కరెక్ట్ గా వాడు బలమైన చెయ్యైన కుడి చేత్తో కొట్టడానికి అనుమతిస్తావు కదా. So the life of Sadhu Sundar Singh, one day he traveled in the Tibet mountain. There was a huge gathering of thieves want to take all the material in this brother Sadhu Sundar Singh. సాధు సుందర్ సింగ్ గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర చదివితే అక్కడ ఒక ఆయన టిబెట్ లో ఒక హిమాలయ పర్వతాల మీదకి ఎక్కుతూ ఉంటే అక్కడ దొంగల గుంపు అతని దగ్గర ఉన్నవన్నీ దోసుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. Somebody is taking a knife, somebody is catching him. Hey, give me that, give me that. Everybody forcing to take something from this Sadhu Sundar Singh. ఒకడు కత్తి పట్టుకొని నీ దగ్గర ఉన్న ఇచ్చే అని చెప్పి ఆ యొక్క దొంగల ముఖంతో కూడా ఆయన్ని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. Then Sadhu Sundar Singh told that all the thieves, don't be harsh on me. I'll give you everything. Please leave me. I will give you everything to you. Definitely. సుందర్ సింగ్ గారు ఒకే ఒక మాట చెప్పారు, అదేంటంటే అన్ని ఇచ్చేస్తాను, మీరేం కోప్పడొద్దు, నేను అన్ని ఇచ్చేస్తానని చెప్పారు. Then somebody tightened the Sadhu Sundar Singh, that person is living, he has given this shawl, he has given the money, he has given everything, and he is having the only one Bible. Everything he has given freely. That people is amazing. We never met a person like this in our this experience of the theft and stealing. మొత్తానికి ఒకడైతే గట్టిగా సింగ్ గారిని పట్టుకున్నారు, అదే సాధు సుందర్ సింగ్ గారిని పట్టుకున్నగానే అతడు అన్ని డబ్బులు ఇచ్చేసాడు, పిన్ ఇచ్చేసాడు, పైన ఉన్నటువంటి షాలో ఇచ్చేసాడు, అన్ని ఇచ్చేసాడు, బైబుల్ ఒక్కటే తప్ప. అప్పుడు ఈ దొంగలందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు, ఏంటి ఇట్లా ఇలాంటి ఎప్పుకోలేదని. Then this fellow is asking, hey, what is this book here? He's telling it's a book of full of good stories. ఒక దొంగడు అడిగాడు, ఆ పుస్తకం ఏం పుస్తకం అని అడగగానే ఈ పుస్తకం అంతా కూడా మంచి మంచి కథల పుస్తకం అని చెప్పారు. Then these people hearing the gospel of story, and then many of the people repented on that day because of the attitude what is written in Matthew chapter 5:39, right? చూడండి, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సాధు సుందర్ సింగ్ గారి దగ్గర దేవుని వాక్యం విని చాలా మంది రక్షించబడ్డారు ఆ దొంగల గుంపులోనే. ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము ఈ యొక్క ఒరిజినల్ ప్రకారం సాధు సుందర్ సింగ్ గారు వారి విషయంలో ఆయన బిహేవ్ చేసిన విధము ఆ విధంగా మార్చింది. So the meaning of slapping the chick is totally different. What we understand is different, but written, the mind of Jesus is totally different, right? ఈ కుడి చెంప ఎడం చెంప మీద చూపించటం అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నది వేరు, యేసు ప్రభువారి యొక్క ఉద్దేశమే వేరు. Okay, now come to this Matthew chapter 10. See brothers, amazing thing is there in this word. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలోనికి రండి. ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు రాయబడ్డవి. Please carefully read 34 and 35. 34, 35 వచనాలు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చదవాలని కోరుతున్నాను. See, Matthew chapter 10, 34 says like this. See, பூமியின் மேல் சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று எண்ணாதீர்கள். Don't think that I'm not coming for the peace, but I want to make a cut. I want to make some hard thing, division, right? ఓకే, నేను భూమి మీదకి సమాధానమును పంపవచ్చునని తలంచొద్దు, అసలు ఖడ్గమునే గానీ సమాధానం పంపటానికి రాలేదు, అంటే డివిజన్ చేయడానికే వచ్చాను. So what we think, yes, when we stand for God, we need to be cut everybody, right? మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మనం దేవుని కొరకు నిలబడితే అందరితో సంబంధాలు కట్ చేయాలనిపిస్తుంది. Oh, I am a child of God. I need to cut all the relations. We take it like this, right? నేను దేవుడితో సంబంధాలన్నీ కట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు. Additionally it is written in 36, ஒரு மனுஷனுக்கு அவனுடைய வீட்டாரே சத்ரு. దానికి తోడుగా 36 వచనం కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఒక మనిషిని ఇంటి వారే అతనికి శత్రువులు. Yes, exactly. Satru, brother. Sure, brother. అవును అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. But I tell you, brother, please read very carefully this verse 35. 35వ వచనాన్ని ఒకసారి. See, there are two people is written, right?
అక్కడ ఇద్దరు మనుషుల గురించి రాయబడింది కదా. Two people. Please very carefully read. Son and father, right? చూడండి, Son ఇక్కడ and father, right? తండ్రికి Huh? కుమారునికి, Brother, please. Son తండ్రికి and కొడుకుకి. father, right? కుమారునికి తండ్రికి. కదా? Then Yes. daughter and mother. తర్వాత కుమార్తెకి తల్లికి. Then mother-in-law and daughter-in-law, right? కోడలికి అత్తకు. I'm asking the question, brother. You have a son and daughter in your home. You understand this actually happened. This actually happened, brother. సహోదరులారా, ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. మీ ఇంట్లో కొడుకు కూతురు ఉన్నారు అనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ జరిగింది. See, జరిగినాయి కదా. all the boys is so much of attachment with the mother, right? చూడండి, ప్రతి మగపిల్లోడు అమ్మతో ఎక్కువగా చనువుగా ఉంటాడు కదా. See, all the girls are attached with the father, right? ఆడపిల్లలందరూ తండ్రికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటారు కదా. Have you ever heard about mother-in-law and daughter-in-law? Have a unity? It is already there, brother. It is right. ఎప్పుడైనా అత్తకి కోడలకి చనువు ఉంటుందా అసలు ఇక్కడ? Dear sister, you are a sister-in-law. I am asking the question. You may feel some division is there already, right? నువ్వు ప్రియమైన సహోదరి, నువ్వు ఒకవేళ కోడలు అయితే నువ్వు ఆల్రెడీ మీ అత్త మీద డివిజన్, ఏమంటారు డివిజన్ అంటే తెలుగు? Bereaving. The little bit gap. Not like this. Some gap is there, right? వారితో ఐక్యం లేకుండా విరోధంగా ఉంటాం కదా, ఆపోజిట్ గా. When we read that, brothers, Jesus is already there, Lord. No need for your work. నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఉన్నాం కదా ప్రభువా. You understand this? See the law. Brother, please read very carefully of word of Jesus. So much of meaning is there. దేవుని వాక్యాన్ని కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అక్కడ చాలా అర్థం ఉంది. See, take one case, Mahan and son. That Mahan and father. కుమారుడుకు తండ్రిని విషయం మాత్రం తీసుకుందాం ఇప్పుడు. And then you take it that always I have a young girl in my home. In the mother and the young girl, they have so much of things, brothers. I'm telling the truth. They will not at all they understand this, both the people. Because of the generation gap, because of the things, I'm very much sure on that. Exactly. నా ఇంట్లో కూర్చుంది. Yeah. చూడు, నా ఇంట్లో కుమార్తె ఉంది కదా, నా కుమార్తెకేను వాళ్ళ అమ్మకి అనేకమైనటువంటి భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. అసలు కలవదు వాళ్ళిద్దరికి. She may say some word to the mother, no? It exactly she sees like an enemy. చూడండి, వాళ్ళ అమ్మని ఏదన్నా ఒక మాట అన్నంగానే వెంటనే వాళ్ళమ్మ. Sometimes no, the sons are growing up to they are going for the college and other things, no? They not at all listen the father, right? చూడండి, మగ పిల్లలు చూస్తే వాళ్ళు కాలేజీ అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళ నాన్న మాట అసలు వినరు. చూడండి, మగ పిల్లలు అయితే. Jesus never use daughter and father. Jesus never use son and mother. It automatic. See the words of Jesus. చూడండి, యేసుప్రభు వారి మాటలు తల్లి కొడుకుకి అని చెప్పలేదు, తండ్రి కూతురికి అని చెప్పలేదు. చూడండి, యేసుప్రభు వారి. So it is not a relation of a marmagan and mamiyar. It marmagal and mom is always is there, right? అత్త కోడలు గురించి కాదు, కోడలికి అత్త గురించి ఈ విధంగా చూస్తారు. అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ. Okay, what is the meaning of that? వాటి యొక్క అర్థం ఏమిటి? See, this fellow, that Mahan is so much of attachment with the mother.
Because of the pressure of the mother, he asked somebody to the father. The father is rejected, right? చూడండి, కొడుకు తల్లితో చనువుగా ఉండటాన్ని బట్టి ఏదన్నా అడిగితే నాన్న అడగమంటే నాన్న దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు, చూసావా, ఇవ్వడానికి కూడా ఇవ్వకుండా. In my home, I watch the things. My daughter comes alone and speaks something very politely and try to get the acceptance of my word. Then he go and speak to the mother. I watch many times. నా కుటుంబంలో జరిగే సన్నివేశం అంటే, నా పిల్ల నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదో ఒకటి నిదానంగా చెప్పిన తర్వాత నాతో నేను అంగీకరించిన తర్వాత వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడుతుంది అనమాట. So even that Marmagal, that is daughter-in-law doing some good thing also, I watch in many families, the mother-in-law having some difference, right? చూడండి, కొన్ని ఇళ్లలో గమనించాను, కోడలు చాలా మంచి పనులు చేసినప్పటికి కూడా అత్తకి ఆమె మీద ఎప్పుడు కోపంగాను లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, చూసారా? Why? Because the mother-in-law having so much attachment with that boy. Now the place moved to the wife, the sister-in-law, daughter-in-law. So see, so much of hating. Please understand the logic. చూడండి, కారణం ఏంటంటే ఈ అత్తకి వాళ్ళ అబ్బాయితో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంది, అంటే అతను కొడుకు మీదే ప్రేమ ఉంది కాబట్టి కోడల మీద కోపం చూపిస్తుంది. ఇది కారణం. You understand what God trying to do something? The Mahan and that mother, so much of attachment. Then they come to father. Don't come like this. I want to cut on that place. కాబట్టి కొడుకు తల్లితో చెప్పి తండ్రి దగ్గరికి రాబోతున్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభువారు దాన్ని అనుమతించకుండా ఆ యొక్క విధానమే కట్ చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. So my son is 6th standard. He always asks first to mother, "Mommy, I want to buy this." Then mommy asks me, through mommy he comes. చూడండి, మా అబ్బాయి 6వ తరగతి చదువుతున్నాడు. వాడు ఏది కొనాలన్న ఫస్ట్ వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తాడు, వాళ్ళ అమ్మ నాకు చెప్తుంది. ఇట్లా ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇది కట్ చేయాలి. It is not a relation of son and father. Already the son has attachment with mother, right? We need to cut that place. That is the meaning of this word. ఈ వచనం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, తండ్రికి తల్లికి కొడుక్కి తల్లికి సంబంధం ఉంది, అది కట్ చేసేయాలి. అంటే ఆ యొక్క అటాచ్మెంట్. When we are going for the pray, we want to buy one fridge. Lord, so much of attachment in the fridge, but we praise and worship and love the Lord, and finally we ask for the fridge. Lord God, understand why this fellow is come for worshiping me. His heart is attachment with the fridge, right? చూడండి, ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆ కుటుంబం అంతా, ప్రభా ఫ్రిడ్జ్ కొనాలని ఆశ ఉంది వాళ్ళకి. వీళ్ళు వచ్చి దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారు, స్తుతిస్తున్నారు. దేవుడు అర్థం చేసుకుని వీళ్ళు ఎందుకు నన్ను ఈ రోజు స్తుతిస్తున్నారు అంటే ఆ ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళకి దొరకాలి కాబట్టి. Hey, here is, I tell you, I read it in the Message Bible. Message Bible, very, very good. Very, very good. 34. Don't think I come to make a life cozy. Cozy means it's a easy life. I come to cut. మెసేజ్ బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. నేను మిమ్మల్ని సింపుల్ గా జీవించడానికి, బ్రదర్ కోసినా easy live a luxurious life. వసతిயான வாழ்க்கை. వసతి కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవింప చేయడానికి వచ్చానని మీరు అనుకోవద్దు, దాన్ని కట్ చేయడానికి వచ్చాను అంటున్నాడు. 35. Make a sharp knife cut between a son and father. ఈ 35వ వచనంలో కత్తిని బాగా స్థానం పెడుతున్నాను, ఎందుకంటే తండ్రికి కొడుకు మధ్యలో ఉన్న సంబంధం కట్ చేయడానికి. Daughter and mother. కూతురికి తల్లికి మధ్యలో. Bride and mother-in-law. కోడలికి అత్తకి మధ్యలో. Cut through those cozy domestic arrangements and free you for God. కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బంధాలన్నీ కట్ చేసి దేవుని కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో. So the son is already attached to the mother and the son, they have decided something, then come to the father. In this place, the father not at all listen that son's word. We need to cut. Why? Because already some attachment is there. చూడండి, ఒక పిల్లోడు
తల్లికి వీళ్ళిద్దరు పిల్లోడు తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతావాడు. వాళ్ళిద్దరు ఆ పిల్లోడు ఆళ్ళమ్మ, తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతుంది. ఈ విధమైనటువంటి అటాచ్‌మెంట్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసేయాలని దేవుని ఉద్దేశం. So they have to be connected with God and come to the Father, then there is no issue. That is the meaning of that. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ దేవునితో సంబంధం కలిగి తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అడగాలని. This daughter talk to the father and make the agreement with the father, and because of father and daughter they will go to the mother. If mother obey that word, it's already some attachment is there, no? That is the reason. That is the reason Jesus is using this word here. ఈ యొక్క కూతురు ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ నాన్న బట్టి వీళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వచ్చేసి ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ ఉంటది. ఇటువంటి బంధాలన్నీ కట్ చేయాలనేటువంటిది దేవుని ఉద్దేశం. The daughter not to come the attachment with the mother. She already had the attachment somewhere, so the mother need to cut that. Understand? చూడండి, ఆల్రెడీ ఈ పిల్ల అమ్మతో కాకుండా తండ్రితో అటాచ్మెంట్ అయ్యింది కాబట్టి అది ఇష్టం లేదు కాబట్టి అమ్మాయి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ యొక్క అటాచ్మెంట్ కట్ చేయాలనేది. The bride and mother-in-law spoke many things. Mother-in-law totally speaking lot of things. The reason behind is the mother-in-law having the attachment with the son, right? అత్త ఎప్పుడు కోడల్ని ఎందుకు తిడతా ఉంటదంటే వాళ్ళ కొడుకు మీద ఎక్కువగా ప్రేమ కలిగి ఉంది కాబట్టి not at all against that daughter-in-law. The reason behind the enmity is she had some attachment that need to be cut. That is the meaning of that. ఈ కోడలకి ఈమె వ్యతిరేకంగా లేదు కానీ వ్యతిరేకంగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈమె వాళ్ళ కొడుకుతో అటాచ్మెంట్ లో ఉంది కాబట్టి. So what God is doing, that remove the attachment of the mother-in-law and the son, that remove it and give it to the bride, right? తల్లికిను కొడుకుకున్న సంబంధాన్ని కట్ చేసి ఆ కొడుకును కోడలికి ఇవ్వటాలనేది ఉద్దేశంతో దేవుడు కట్ చేస్తాడు. Then they take that father and the daughter, remove it and put it there in the right place for God. చూడండి, తండ్రికి కూతురికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అటాచ్మెంట్ కట్ చేసి దేవుని కొరకు వారిని సమర్పించాలని. The same way son and mother, they remove it and then put it in God's hand, right? చూడు, అదే విధంగా కొడుకుకి తల్లికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇది యొక్క అటాచ్మెంట్ కట్ చేసి దేవుని కొరకు ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశం. So that is the reason the 36 says like this: well-meaning family members can be your worst enemies. దీని అర్థం ఏంటంటే మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ మీకు భయంకరమైన శత్రువులుగా ఉంటారు. So because of the attachment with these people, and exactly it's talking about 37. So the Mahan, and you see what I am telling you exactly comes down. Mahan and Tagappan, Mahan and Thai, exactly is there. Please read. మనం ఇప్పుడు దాకా విన్న విషయాలు ఏ విధంగా ఉండి అదే కింద వచ్చిన 37వ వచనంలో ఉండి చూడండి. తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు. See, in the first word there is no father. The first word there is no mother. See, here it is comes everything. మొదట్లోనేమో తండ్రి రాలేదు, తల్లి రాలేదు. ఇక్కడైతే తండ్రి తల్లి వస్తారు. See, மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன். కొడుకుకి తండ్రికి, కుమార్తెకి తల్లికి, కోడలికి అత్తకు విరోధం పెట్టవచ్చేది. But 37, தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் இல்லை. மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் இல்லை. So you need to take your cross. That is the meaning of this word. ఈ 37వ వచనంలో తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు, కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు పాత్రుడు కాదు, కనుక తప్పకుండా సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. The meaning of this word, not to make a problem in the home. We all having a nature attachment. A son have a nature attachment with mother. A mother-in-law having a nature attachment with the married son. And then the nature attachment will be detached and they give the place for God. That is the meaning of this word. ఈ వచనాన్ని ఇంట్లో కుటుంబంలో సమస్యలు తెచ్చుకోవటానికి ఉపయోగించుకోకూడదు. ఇది సర్వసాధారణంగా స్వాభావిక విధముగానే తండ్రి మీద కూతురికి ప్రేమ ఉంటది, కొడుకు మీద తల్లికి ప్రేమ ఉంటది. ఈ విభిన్నమైనటువంటి విషయాల్ని కట్ చేసి
కరెక్ట్ అయినటువంటి రైట్ పొజిషన్ లో ఉంచాలి, దేవుని కొరకు రైట్ పొజిషన్ ఉంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ వచనాలు రాయబడే. So somebody take a stand of God in Matthew chapter 10. I revealed something. It is 30:26. Don't. I want to reveal something. I want to reveal some good things to you. Don't take a fleshly attachments. Stand for God. ఈ యొక్క వచనంలో నేను ఒక ప్రత్యక్షత ఏంటంటే, ఈ యొక్క దేవుని కొరకు జీవించాలి తప్ప ఎటువంటి అటాచ్మెంట్లతో జీవించకూడదు. So automatically, how the son is attachment with the mother-in-law attachment is that these people, the girl is attached same way. You give the first place for me. If you are not giving, I will use the cut and make it nature loving on Jesus. Please understand what the Jesus want to his disciples and selected people for the God servant in their life. Understand? యేసు ప్రభువారు ప్రత్యేకపరిచి దేవుని కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్న శిష్యులు ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారంటే, సర్వసాధారణంగా ఉండేటువంటి నాన్న మీద పిల్లకి ప్రేమ, కుమారుడి మీద. See, in the olden days, that all the people going for the war, no, in one place somebody is crying like this: "Pogade, pogade, enganava, pollada sappanam nanum kande." Yeah, some olden days they are going for the war, no. Some lady is crying like this: "Pogade, pogade, enganava, pollada sappanam nanum kande." She seen some very bad dream. Don't go for the war. పాత కాలంలో యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ భార్యలు ఈ విధంగా ఏడ్చేవాళ్ళట, వెళ్ళొద్దు యుద్ధానికి వెళ్ళొద్దు, రాత్రి ఒక కల వచ్చింది, పేడ కల వచ్చింది నీ గురించి అని చెప్తారు. But he is telling, I love my country, I want to live for my people, I need to go and fight. Then he rejected the mother, he rejected the family members, go for the war. See the picture of that Matthew chapter. This exactly love for Jesus, the nature attachment, other things, it always against us. So reject it and then live for Jesus. The love of Jesus very pure and give the first place to him. That is the meaning. రాత్రి పేడకాలు వచ్చింది, వెళ్ళొద్దు యుద్ధానికి వెళ్ళొద్దు అంటే ఈ వ్యక్తి ఏం జవాబు చెప్తాడు తెలుసా? నా దేశాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను, నా దేశం కొరకే నేను నిలబడతానని వాళ్ళందరినీ తృణీకరించి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. అదే పిక్చర్ ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడ తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. దేవుని కొరకు మనం జీవించాలి. Don't misunderstand. Because of unwise attitude, having the problem in the home, because of our selfishness, we are facing some problem in the relationship. Don't take it. This word is not talking about that thing. మన అజ్ఞానాన్ని బట్టి పోట్లాటలు ఎట్టుకొని, మన స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని బట్టి మనం సమస్యలు సృష్టించుకొని ఈ వచనాన్ని అడ్డం పెట్టుకోవద్దు. ఈ వచనం ఆ విధమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటిది కాదు. The words 37, ఎన్నిலும் అధికమాయి నేర్చుக்கிறవన్ is not worthy. That is the meaning. ఎన్నిலும் అధికమాయి నేర్చుக்கிறవన్. So Lord Jesus want the first love and so much of love. That is the meaning of this word. నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మొదటి ప్రేమ నా మీద ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభు కోరుతా ఉన్నాడు. So may God open our eyes to allow Jesus to cut the nature attachment in that place, occupying with Jesus, and we will be love and take a cross and follow Jesus. Amen. కాబట్టి మన జీవితాల్లో ఎవరే సర్వసాధారణంగా వచ్చేటువంటి అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా కట్ చేయడానికి ప్రభువుని అనుమతించి ఆ స్థానంలో ప్రభువుని మనం పొందుకునే వారంగా ఉండటానికి దేవుడు మన అందరికీ సహాయం చేయను గాక. ఈరోజు కొత్త అంటే దేవుని గురించినటువంటి అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని గురించిన ఒక కొత్త సువార్తని నేను వినడం జరిగింది ఈరోజు. అది నా జీవితంలో ఎప్పుడు విన్నటువంటి కోణం లాంటిది అనమాట. అయితే దేవుడు ఏ విధంగా దేని గురించి అయితే నాకు తెలియపరిచారో ఈరోజు వాటిని ఇప్పుడు మన జీవితాల్లో బ్రదర్స్ వివరించినట్లుగా మన సహోదరులము ఉండి మన ఒకవేళ నా మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి నాకు అందరు ఆడపిల్లలు వారిని ఎక్కువగా ప్రేమించే స్థితిలో నేను ఉంటున్నానేమో.
కానీ నేను నా భార్య యొక్క సహోదరుడు బిడ్డలు ఉన్నారు, వారిని తక్కువగా ప్రేమించే స్థితిలో ఉన్నాను. కానీ నాకున్నటువంటి రిలేషన్ ని కట్ చేసుకుని ఎవరినైతే దేవుడు అంటే ఆయన తప్ప వేరే వ్యక్తిని అధికంగా ప్రేమించే స్థితిని కాకుండా వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు దాన్ని అసలు ప్రేమించొద్దని కాదు, కానీ అధికముగా ప్రేమించడం అనేది దానిలో ఉంచుకోకుండా దేవుని యొక్క ఉద్దేశానుసారం ఆయన యొక్క ప్రణాళికను లేదంటే ఆయన మనల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు ఆయన యొక్క విషయాలను మనం గ్రహించి దానికి అనుగుణంగా మనం నడిచి దేవుని మీద ఎక్కువగా ప్రేమను కలిగి, ఎందుకంటే ఆయనను ప్రేమించలేకపోతే ఈ లోకంలో అసలు మనం జీవించడం అనేది వ్యర్థం అనేది నేను గ్రహించాను. అలాంటి స్థితిలోకి నేను వెళ్ళడానికి దేవుడు మరొకసారి ఈ యొక్క విషయాన్ని నాకు క్లుప్తంగా నాకు వివరించినందుకు దేవుని నామాన్ని పొందినందుకు సహోదరులకు కూడా వందనాలు చెల్లించు. థ్యాంక్ యూ. దేవుని చెల్లిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు ఆ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఖడ్గమునే పెట్టాను కానీ సమాధానం పంపడానికి రాలేదని, దేవుడు ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు, ఏంటి దీని అర్థం అని నాకు ఎప్పటి నుంచి అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉండిపోయింది. కానీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు. ఈ రోజు దేవుడు ఆ యొక్క ప్రశ్నకి దేవుడు నాకు ఈరోజు సమాధానం ఇచ్చాడు. అందుకే దేవునికి సంతోషంతో నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను మొదటగా. తర్వాత ఖడ్గమునే పంపాను కానీ మరి దేవుడు మనం మొట్టమొదట దేవుణ్ణే ఎక్కువగా ప్రేమించాలి, దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదని తెలియజేశాడు. నిజంగా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే గనక ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, దేవుడు అబద్ధం ఆడొద్దని చెప్పాడు. మరి మనం ఎప్పుడైతే మన కుటుంబంలో ఒక నిజం చెప్పినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకత రావచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం దేవునికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు మనకు అక్కడ సమాధానం ఉండదు, దేవునికి విరోధంగా పరిస్థితులు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి దీని అర్థాన్ని దేవుడు నాకు కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా మనం దేవుణ్ణి మాత్రమే ప్రేమించే వారిగా మొదటి స్థానం ఆయనకు మాత్రమే ఇవ్వాలని దేవుడు తెలియజేసినందుకు దేవునికి మరోసారి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎంతో మంది దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి జీవితం ఇచ్చారు అని అంటా ఉంటారు. అవును, నిజంగానే మన దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు తెలియని అవసరాలు కూడా దేవుడు మనకి తీరుస్తూ ఉంటాడు. కానీ మనం దేవుడికి సమయాన్ని ఇవ్వకోకుండా ఉంటున్నానని నేను తెలుసుకున్నాను. దేవుణ్ణి తప్ప ఎవరిని ప్రేమించకూడదు, దేవుడికే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఏదైనా మనుషుల్ని అడగకుండా దేవుడిని అడిగితే దేవుడు మనుషుల ద్వారా సహాయం చేస్తారని తెలుసుకున్నాను.